వెల్కమ్ టు స్టూడియోస్ న్యూస్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. భారత్ అమెరికా టెక్ భాగస్వామ్యం కీలకం, సుందర్ పిచాయ్. ఏపీలో క్రైమ్ రేట్ 6% తగ్గింది, మంత్రి అనిత. అమీర్పేట మైత్రివనంలో అగ్ని ప్రమాదం, ఇన్స్టిట్యూట్లో విద్యార్థులు చిక్కుబాటు. ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ న్యూఢిల్లీలో ఏఐ మరియు డీప్ టెక్ స్టార్టప్ సంస్థల సీఈఓలతో సమావేశమయ్యారు. సాంకేతిక రంగంలో భారత్ను ప్రపంచ నాయకత్వం స్థాయికి తీసుకెళ్లే దిశగా ఈ సమావేశం కీలకంగా నిలిచింది. ఈ సమావేశంలో కృత్రిమ మేధస్సు, మెషిన్ లెర్నింగ్, సెమీకండక్టర్స్, క్వాంటమ్ కంప్యూటరింగ్, డేటా సెక్యూరిటీ వంటి రంగాల్లో పనిచేస్తున్న స్టార్టప్ సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ భారత్ అమెరికా టెక్నాలజీ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రశంసించారు. అమెరికా నేతృత్వంలోని పాక్స్ సిలికా కార్యక్రమంలో భారత్ చేరడాన్ని ఆయన అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం టెక్నాలజీ సరఫరా వ్యవస్థలను సురక్షితంగా ఉంచడం మరియు రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించడం అని తెలిపారు. కృత్రిమ మేధస్సు ప్రయోజనాలు అందరికీ అందాలంటే దేశాలు కలిసి పనిచేయాలని పిచాయ్ అన్నారు. భారత్లో ఏఐ అభివృద్ధికి గూగుల్ పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని చెప్పారు. రైతులకు వర్షాల అంచనాలు, ఆరోగ్య సేవల్లో సాంకేతిక సహాయం, మరిన్ని భాషల్లో సమాచారం అందుబాటులోకి తీసుకురావడం వంటి పనులు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. భారత్లో ఏఐ భవిష్యత్ ఎంతో గొప్పగా ఉంటుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. I believe India is going to have an extraordinary trajectory with AI, and we are supporting with a full stack commitment, including products, skilling, and infrastructure. First, products. We are working on building AI products and solutions for Indian consumers and businesses. To empower India's incredible developer community, we've already contributed 22 Gemma models to AI Kosh. And we are working closely with the government to bring AI applications with real-world impact, be it through delivering timely monsoon forecasts to farmers, helping healthcare workers screen for diseases like diabetic retinopathy, or making information and services accessible in more languages. Our commitment extends to reimagining the products people use every day. As one example, AI is changing the way people use search. Indian users are amongst the highest adopters of voice and visual search globally. Our scam detection features with Circle to Search and Lens are used in India more than anywhere else. The Gemini app is growing rapidly across the world, and it's available in 10 languages spoken in India. And YouTube supports a vibrant ecosystem of Indian content creators sharing music, arts, and culture with the world. Second, skilling. Through the AI Skill House, we are working to equip 10 million future Indian leaders with the tools to drive global progress. We are also partnering with Vadvani AI to reach students and early career professionals with their Google AI certificate, which we announced earlier this week. Third, infrastructure. Last year, we announced a $15 billion investment in Indian infrastructure with the AI hub in Vizag at the center. This hub will house gigawatt-scale compute. When finished, it will bring jobs and the benefits of cutting-edge AI to people and businesses across India. Building on this, we recently announced the India-America Connect Initiative, which will deliver new subsea cable routes to connect the US, India, and multiple locations across the Southern Hemisphere. Combined with our existing cable systems, this initiative will significantly expand the digital trade routes and serve as a literal bridge between our two countries. Of course, none of this would be possible without stable supply chains built on a foundation of shared trust. Products, subsea cables, AI hubs
are all dependent on a complex flow of goods and components across borders. ఏపీలో వైకాపా ప్రభుత్వంతో పోలిస్తే కూటమి నాయకత్వంలో క్రైమ్ రేటు 6% తగ్గిందని హోంశాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత తెలిపారు. హోంశాఖ బడ్జెట్ డిమాండ్ను అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడారు. సైబర్ నేరాల నియంత్రణకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. వైకాపా కార్యకర్తలు రప్పా రప్పా అంటూ రెచ్చగొట్టేలా ప్రవర్తిస్తే చూస్తూ ఊరుకోబని మంత్రి అనిత హెచ్చరించారు. పరిస్థితి ఈరోజు క్రైమ్ అగైనెస్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీస్, నేను ఈ విషయం గురించి చెప్పాలి. ఇంతకు ముందు గవర్నమెంట్లో ఎస్సీ అట్రాసిటీ కేసు అంటే వాళ్ళకు ఒక వెపన్. ఎలాంటి వెపన్ అంటే ఎవరైనా వాళ్ళ మాట వినకపోతే ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు పెట్టించి వాళ్ళని జైల్లో పంపిస్తే వీళ్ళు శుభ్రంగా ఆనందంగా ఉండేవారు. కానీ ఈరోజు పారదర్శకంగా ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ పనిచేస్తుందని చెప్పడానికి మరొక ఉదాహరణ ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసెస్ 25% తగ్గిందని చెప్పడమే మేము పారదర్శకంగా పనిచేస్తున్నామని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణగా చెప్పొచ్చు అధ్యక్ష. క్రైమ్ అగైనెస్ట్ ఉమెన్ కూడా 4.4% తగ్గింది అధ్యక్ష. మా నియోజకవర్గం జీరో. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. సైబర్ క్రైమ్ పెరుగుతుంది, ఎకనామికల్ అఫెన్సెస్ పెరుగుతున్నాయి. దీనికి ప్రత్యేకంగా సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్స్ని ప్రతి జిల్లాలోనే ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ బడ్జెట్లోనే ప్రవేశపెట్టడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష. దానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఈ సైబర్ క్రైమ్కి సంబంధించి ఒక అవగాహన కార్యక్రమాలే కాదు అధ్యక్ష, చిన్నపిల్లలకి కూడా సైబర్ క్రైమ్ అవగాహన కల్పించాలి. అదేవిధంగా సీనియర్ సిటిజన్స్కి కూడా అవగాహన కార్యక్రమాలు కల్పించాలి. అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. దీన్ని బట్టి కూడా ఎకనామికల్ అఫెన్సెస్ కూడా తగ్గించడానికి, సైబర్ క్రైమ్ తగ్గించడానికి ఈరోజు మేము కట్టుబడి ఉన్నాం అధ్యక్ష. చాలా హ్యాపీగా చెప్పగలుగుతున్నాను అధ్యక్ష. క్రైమ్ అగైనెస్ట్ ఉమెన్ మనకు ఒక 1 yearలో చూసుకుంటే అధ్యక్ష 4.4% తగ్గింది. ఇంతకుముందు మహిళలు బయటికి రావాలన్నా భయపడే పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు ధైర్యంగా బయటకు వచ్చే పరిస్థితులు ఈరోజు కల్పిస్తున్నామని చెప్పడానికి కూడా ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ తరఫున డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి. శక్తి యాప్ని క్రియేట్ చేసి శక్తి టీమ్స్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఉమెన్కి సపరేట్గా, క్రైమ్ అగైనెస్ట్ ఉమెన్కి సపరేట్గా ఒక వింగ్ని ఏర్పాటు చేసుకుని, ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ వింగ్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఒక ఐజీ స్థాయి అధికారిని దానికి డిప్లాయ్ చేసుకొని ఈరోజు దానికి ప్రత్యేకమైన నిఘా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. ఇంతకు ముందు మీద పోక్సో కేసెస్ ఈరోజు 8.4% తగ్గింది అధ్యక్ష. మర్డర్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ కూడా అధ్యక్ష 45% తగ్గినాయి అధ్యక్ష. ఇప్పుడు రేప్ అండ్ గ్యాంగ్ రేప్స్ 64.3% తగ్గినాయి అధ్యక్ష. ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తున్నాం అధ్యక్ష, పోలీసుల నిఘాని, పోలీసుల తాలూకా వాళ్ళు ఎత్తుకుతున్నారు, దొరికితే గనక ఇబ్బంది అవుతుంది అని వాళ్ళే తప్పు తెలుసుకొని ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితులు కూడా ఈరోజు వచ్చినాయి. అంటే దీన్ని మనం కూడా ఒకసారి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక భయం అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అధ్యక్ష. ఎందుకు భయం క్రియేట్ అవుతుంది? ఆడబిడ్డ మీద చేసి ఒకటి క్లియర్, ఇక్కడ ఉన్నది చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో మహిళ మీద ప్రతిసారి మన నాయకుడు చెప్తూనే ఉంటారు, ఏ ఆడబిడ్డ మీద చేయాలన్నా భయపడాలి. ఇంతకు ముందంతా గాంజా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే వాళ్ళు కాస్త గాంజాని ఎలా అరికట్టాలో ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ని చూసి నేర్చుకోండి అని కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళే చూసి చెప్తున్నారంటే దట్ ఈస్ ది అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఈగల్ సార్. ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే, ఇంతకు ముందు గాంజా పక్క రాష్ట్రాల వాళ్ళు చూసి గాంజా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే వస్తుందనేవారు. ఈరోజు మేము ఎన్సీబీ మీటింగ్స్ కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా మీరు ఎలాగ దాన్ని అరికట్టారు, ఎలా ఆల్టర్నేటివ్ క్రాప్స్ ఎలా ఇచ్చారు అని కూడా మాట్లాడుకొని దీని ప్రకారంగా మీరు ఫాలో అవ్వండి అని ఆంధ్రప్రదేశ్ని చూపించి మాట్లాడుతున్నారు. భారీగా అధ్యక్ష మీకు విషయం చెప్పాలి, లాస్ట్ బడ్జెట్ కన్నా ఈ బడ్జెట్లో 7% ఎక్కువగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి కేటాయించడం జరిగింది. దీన్ని బట్టే అర్థం అవ్వాలి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పట్ల ఎంత సానుకూలంగా ఉన్నారన్నది, ఈ గవర్నమెంట్ సానుకూలంగా ఉన్నారని తెలియాలి. ప్రతిపక్షాల వాళ్ళకి కూడా ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలి అధ్యక్ష. ఏదో అంటారు కదా, చింత చచ్చినా పులుపు చావదు అని, రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఇంకో పదం ఉంటది, ఏమీ లేనాక ఎగిరెగిరి. హైదరాబాద్ అమీర్పేట మైత్రివనంలో నీలగిరి బ్లాక్ భవనంలో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. 4వ అంతస్తులోని ఓ ఇన్స్టిట్యూట్ లో చిక్కుకున్న విద్యార్థులు ప్రాణాలు రక్షించుకునేందుకు బాల్కనీ నుండి కింద అంతస్తులకు దిగిన విద్యార్థులు, పైన చిక్కుకున్న మరికొంతమంది విద్యార్థులను బాల్కనీ నుండి కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్న పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది.
కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో భాగంగా చియ్యేడు కెనరా బ్యాంక్ వారి సహకారంతో చియ్యేడు గ్రామ పంచాయతీకి ప్రత్యేకంగా ట్రాక్టర్తో పాటు అదనంగా దానికి సంబంధించిన ట్రాలీని అందించారు. గ్రామ పంచాయతీకి దీన్ని అందించడం ద్వారా గ్రామంలో స్వచ్ఛతను పెంపొందించేందుకు ఎంతగానో దోహదం పడుతుందని వారు స్పష్టం చేశారు. కెనరా బ్యాంక్ తన వంతు బాధ్యతగా తన గ్రామాన్ని అన్ని విధాలుగా సుందరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు చెత్తను ఎక్కడ అంటే అక్కడ పారేయకుండా గ్రామాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉండేందుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని స్పష్టం చేశారు. గ్రామాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేసేందుకు కెనరా బ్యాంక్ తన వంతు సహకారాన్ని నిత్యం కొనసాగిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో చియ్యేడు సర్పంచ్ గంగాధర్ రెడ్డి, సింగిల్ విండో ప్రెసిడెంట్ లక్ష్మీనారాయణ, మాజీ ప్రెసిడెంట్ సుబ్బారెడ్డి, పంచాయతీ సెక్రటరీ పద్మావతి, కెనరా బ్యాంక్ మేనేజర్ చంద్రకుమార్, గ్రామ ప్రజలు, కెనరా బ్యాంక్ ఉద్యోగస్తులు, సచివాలయ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు ఈ సమావేశము జరగ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమనగా కెనరా బ్యాంక్ వారు నూతన అంటే కొత్త బిల్డింగ్లకు మారినప్పుడు మా గ్రామస్తులందరినీ ఇన్వైట్ చేశారు. బ్యాంకు ఆహ్వానం మేరకు మేము గ్రామస్తులందరూ వెళ్ళినప్పుడు మా ఊర్లో కసువు అంటే చెత్త సేకరించడానికి ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు మా చిన్న పంచాయతీ సార్ మాకు ఏదైనా హెల్ప్ చేయండి, ఒక చిన్న మినీ ట్రాక్టర్ ఇవ్వమని రిక్వెస్ట్ చేశాం. జిఎం సార్ వచ్చాడు, వాళ్ళ సార్ వాళ్ళు అసిస్టెంట్ జిఎం సార్ వచ్చారు, మేనేజర్ గారు అడిగాము. అడిగితే మీరు రిక్వెస్ట్ పెట్టండి, పరిశీలిస్తామన్నారు. మా రిక్వెస్ట్ మేరకు మా గ్రామానికి ఉచితంగా ఓ మినీ ట్రాక్టర్ ఫ్రీగా మంజూరు చేశారు. అందుకు మా గ్రామస్తుల తరఫున జిఎం సార్ గారికి, కెనరా బ్యాంక్ జిఎం సార్ గారికి, అసిస్టెంట్ జిఎం గారికి, మా మేనేజర్ గారికి, బ్యాంక్ సిబ్బందికి మా గ్రామస్తుల తరఫున కృతజ్ఞతలు, మరీ కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే మా చిన్న గ్రామ పంచాయతీ మేము ట్రాక్టర్ తెచ్చుకునేంత డబ్బులు మా పంచాయతీలో లేవు. కెనరా బ్యాంక్ వారు వాళ్ళ మంచి మనసుతో వాళ్ళకున్న లిమిట్స్ లో మాకు ఉచితంగా ట్రాక్టర్ ఇచ్చినందుకు మరీ కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కెనరా బ్యాంక్. సినీ నటుడు చరణారాజ్ తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం అనంతరం మాట్లాడుతూ, చంద్రబాబు మళ్లీ సీఎం కావడం చాలా సంతోషకరం. నా ఫేవరెట్ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ డిప్యూటీ సీఎం అయ్యారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. తిరుపతిలో చాలా బాగా ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు అని అన్నారు. కావాలి కదా. సంతోషంగా ఉంది. సార్ ఒక నిమిషం ఇక్కడ నిలబడండి సార్, ఒక ఫోటో తీసుకోండి. గోవిందా గోవిందా. బాలాజీ గారు మంచి దర్శనం ఇచ్చారు. మన బ్రదర్ ఇక్కడ ఉన్నారు. సో మంచి సంతోషమైన విషయం ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ సీఎం అయ్యారు. మళ్ళీ మన ఫేవరెట్ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీఎం అయ్యారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంకా తిరుపతి ఇంకా చాలా బాగుండాలి, ఇంకా బాగా జరుగుతుంది. బాబు గారు వస్తే తిరుపతి ఎప్పుడు బాగుంటుంది. సో అనుకొని ప్రజలు అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. చేసిన అరేంజ్మెంట్స్ అంతా చాలా బాగున్నాయి. చాలా ఈజీగా వెళ్ళి దేవుడిని చూసుకుని రావచ్చు. ఎవరిన పెద్దవాడు చిన్నవాడు ఏం లేదు, అందరికీ బాగా చేస్తున్నారు. సో చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. తెలుగు 2-3 సినిమాలు చేస్తున్నాను, తెలుగు ఒకటి చేస్తున్నాను. మళ్ళీ తెలుగు కన్నడ మా అబ్బాయిలు పెట్టుకొని హీరో ఒక సినిమా చేస్తున్నాము. సో ప్రాజెక్ట్ జరుగుతున్నాయి. ఓకే, ఒక సినిమా నేను డైరెక్షన్ చేస్తున్నాను. సో జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో హోటళ్ల కేటాయింపులు, అక్రమ నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయని సిపిఎం పార్టీ నాయకులు ఆరోపించారు. ఈ వ్యవహారాలపై తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు పట్టించుకోవడం లేదని విమర్శించారు. తిరుమల పరిసర ప్రాంతాల్లో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా హోటళ్ల కేటాయింపులు, అక్రమ నిర్మాణాలు జరుగుతున్న టీటీడీ అధికారులు మౌనం వహిస్తున్నారని సిపిఎం పార్టీ నేతలు ఆరోపించారు. ఈ అక్రమాల వెనుక ప్రభావశీలుల పాత్ర ఉందని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ సమగ్ర విచారణ చేపట్టి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. పుణ్యక్షేత్ర పవిత్రతను కాపాడాల్సిన బాధ్యత టీటీడీదేనని, భక్తుల విశ్వాసాలతో చెలగటమాడితే ఉపేక్షించబోమని హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు సిపిఎం పార్టీ నాయకులు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా సబ్మిట్ చేసే మెథడ్లో టెండర్స్ పిలిచారు. ఈ పద్ధతిని ఎందుకు మార్చారు అనేది మేము అడుగుతున్నాం. మొదటి
రెండవది వచ్చేసి స్థానికులకి ఎవరికి అర్హత లేకుండా చేయడం అనేది లక్ష్యంగా తమకు కావలసినటువంటి వాళ్ళకి తాము ఎవరికైతే ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి పద్ధతిలో కండిషన్స్ పెట్టారు. మొదటిదేమో ఆన్లైన్ అనేది పారదర్శకంగా ఉంటుంది అనేది మనకందరికి కూడా తెలిసింది. దాన్ని రద్దు చేశారు. దాన్ని ఎందుకు రద్దు చేశారో సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. రెండవది వచ్చి కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టారు. ఆ కండిషన్లో మొదటిది ఏమంటే 10 సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి, మంచిదే. 10 సంవత్సరాలు కానీ 50 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా తిరుమల కొండ మీద హోటళ్ళు నడుపుతున్నటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు స్థానికులు చాలా మంది ఉన్నారు. తిరుపతిలో కూడా ఉన్నారు. కానీ దీనికి అదనంగా చేర్చినటువంటి ఒక నిబంధన ఏమంటే తిరుమల కాకుండా దేశంలో ఏ ప్రాంతంలోనైనా కనీసం 10 రెస్టారెంట్లు నడిపినటువంటి అనుభవం ఉండాలి అని. అంటే దాని అర్థమైందంటే తిరుపతోడు దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వీలేదు అనేది దాంట్లో క్లియర్గా ఉన్నటువంటి. అంటే ఇప్పటిదాకా భక్తులకు సేవలు అందించినటువంటి స్థానికులు కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వీలేదు అనేది దాంట్లో సారాంశం. అయినా సరే 31 మంది అర్హులుగా వచ్చారు. 31 మంది అర్హులుగా వస్తే ఏం చేయాలా? ఎవరైతే హైయెస్ట్ పెట్టేశారో వాళ్ళకి 1, 2, 3, 4 అని చెప్పి 5 బిగ్ క్యాంటీన్లు ఇచ్చేయాలి, 5 జనతా హోటల్ ఇచ్చేయాలి. అట్లా ఇవ్వకుండా దాంట్లో మా నామ్స్కి అనుగుణంగా 26 మంది లేరు అని చెప్పేసి ఆ కరెక్ట్ గా బిడ్ ఓపెన్ చేసే రోజే 26 మందిని అనర్హులుగా ప్రకటించారు బిగ్ క్యాంటీన్లకు సంబంధించి. బిగ్ క్యాంటీన్ అని అంటే ఏదో మనం అనుకునే మామూలు మెస్సో, లేదో లక్ష్మీనారాయణ మెస్సో, లేదంటే ఇక్కడ మనకు రకరకాల హోటళ్ళు ఉన్నాయి కదా, ఆ హోటల్ లాంటి వాళ్ళు అనుకునేవాడు. నెలకి 30 నుంచి 45 లక్షల రూపాయల రెంట్ చెల్లించేది బిగ్ క్యాంటీన్ అంటే. ఊరికి ఆశామాషి వ్యవహారం కాదు. 30 లక్షల నుంచి 45 లక్షల రూపాయలు ఒక నెలకి రెంట్ చెల్లించే వాటి బిగ్ క్యాంటీన్ అంటే చాలా పెద్ద హోటల్ అని అర్థం. అంత పెద్ద అమౌంట్ చెల్లించేదానికి వాళ్ళని ఎట్లా ఎంపిక చేశారంటే 26 మందిని అర్హులుగా ప్రకటించేసి 5 మందిని ఎంపిక చేసుకుని 5 మందికి టిప్ సిస్టమ్ పెట్టారు. ఈ 5 మందికి టిప్ సిస్టమ్ పెట్టడం ఏముంది? ఉండేది 5 హోటల్లో, అర్హులుగా నిర్ణయించినటువంటి వాళ్ళు 5గురు. ఆ 5 మందికి ఎవరికి ఎక్కడ బిగ్ హోటల్ అనే దాన్ని టిప్ సిస్టమ్ లో పెట్టారు. ఇది 8 నెలల నుంచి సాగుతున్నటువంటి ఒక తంతు. తిరుమల కొండ మీద ఆ 5 హోటళ్ళు ఈ రోజు దాకా తెరవలేదు. ఇంకొక జనతా హోటల్ 5 తెరవలేదు. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం సమీపంలో గొల్లవిల్లిలో నిర్వహించిన జాతీయ స్థాయి వాలీబాల్ పోటీలు విజయవంతంగా ముగిశాయి. 5 రోజుల పాటు ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఏఎస్ఆర్ జాతీయ వాలీబాల్ టోర్నీలో మహిళలు, పురుషుల విభాగాల్లో విజేతలు నిలిచారు. మహిళల విభాగంలో సదరన్ రైల్వే జట్టు ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీపై 25-19, 25-18, 25-22 స్కోర్లతో గెలిచి టైటిల్ దక్కించుకుంది. పురుషుల విభాగంలో ఐఓబి జట్టు ఇండియన్ బ్యాంక్ పై 25-19, 25-18, 25-22 తేడాతో విజయం సాధించి ట్రోఫీ కైవసం చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం మాట్లాడుతూ మారుమూల గ్రామమైన గొల్లవిల్లిలో జాతీయ స్థాయి పోటీలను నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం క్రీడలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని, అమరావతిలో క్రీడానగర నిర్మాణంపై ఆలోచన జరుగుతుందని తెలిపారు. టోర్నీ అధ్యక్షుడు దేశం శెట్టి వెంకట లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతూ గొల్లవిల్లిలో జాతీయ స్థాయి వాలీబాల్ పోటీలు నిర్వహించడం తన చిన్నప్పటి కళ నెరవేరిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర వాలీబాల్ అసోసియేషన్ ఆయన్ను ప్రశంసించి సన్మానించింది. విజేత జట్లకు అతిథులు ట్రోఫీలు, బహుమతులు అందజేశారు. మా చిన్నప్పుడు నెక్కర్లు వేసుకునే టైం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళం. అప్పుడు చూసి ఇప్పటికైనా ఈ టోర్నమెంట్ ని లో ఒక మెంబర్ గానైనా మనం ఉండగలుగుతామని అనుకునే వాళ్ళం ఆ రోజుల్లో. అటువంటిది ఈరోజు లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా ఈ టోర్నమెంట్ ని నేనే అధ్యక్షుడిగా ఉండి నడపగలగడం నిజంగా నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ గ్రామాల్లో మన పులవత్త మండలంలో కానీ, చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో కాడ్రేకోన మండలం కానీ, అల్లవరం మండలం కానీ వాలీబాల్ అంటే చాలా పిచ్చి ఉంటుంది అందరికీ కూడా. యూత్ ఎప్పుడు కూడా వాలీబాల్ ఆడుకుంటారు ఇక్కడ. అటువంటి ఈ విలేజ్ లో ఒక స్ఫూర్తిని నింపే ఒక గొప్ప ఈవెంట్ ఈ టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేయడం ద్వారా ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా ఈ గేమ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగించాలని చెప్పి ఒక మంచి అవకాశం భగవంతుడు మాకు ఇచ్చాడు. దీన్ని మేము 100% మీ అందరి సహకారంతో, ముఖ్యంగా మీ పత్రికా విలేకరులు, సోషల్ మీడియా, అలాగే రకరకాల ఛానల్స్ అందరూ కూడా దీన్ని బాగా ప్రమోట్ చేసి
లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఈ సంవత్సరం డబల్ సూపర్ హిట్ అయింది. జనాలు అయితే అలా ఎంతమంది జనం వచ్చారు, ఎంతమంది ఈ టోర్నమెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు అనేది అసలు లెక్కలేనంత జనం రావడం జరిగింది. దీన్ని నిజంగా నా సక్సెస్గా భావిస్తూ నా జీవితంలో నేను ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. రాజకీయంగా కానీ వేరే వేరే కార్యక్రమాలు సంఘపరంగా కానీ ఎన్నో చేయడం జరిగింది. కానీ ఇది ఇచ్చిన ఈ టోర్నమెంట్ సక్సెస్ ఇచ్చిన సంతృప్తి నాకు ఏది ఇవ్వలేదని చెప్పి చెబుతా. ఇది మరింత పల్లెటూరులో పిల్లలకి మొన్న నేను ఈ సందర్భంగా మొన్న చలమలశెట్టి సునీల్ గారు అనే వ్యక్తిని కలవడం జరిగింది. వారు మాకు స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. ఆయన చెప్పిన 2 మాటలకి మరింత ఇన్స్పిరేషన్ కలిగింది నాకు. ఆయన ఏం చెప్పారంటే, పల్లెటూరులో సిటీల్లో పిల్లలకి 4 గోడల మీద చదువుకుంటారు, పల్లెటూరులో చాలా చక్కగా గ్రౌండ్ ఉంటుంది, ప్రతి విలేజ్లో కొంత ప్లేస్ ఉంటుంది స్కూల్ పరిధిలో. కాబట్టి ప్రతి స్కూల్లోని కూడా గవర్నమెంట్ ఒక మినీ స్టేడియం కట్టి ప్రతి విలేజ్లో కూడా పిల్లల్ని ఈ ఆటలో స్పోర్ట్స్ మీద దృష్టి మళ్ళింటే చాలా చక్కగా వీళ్ళు కూడా సిటీలో పిల్లల్లాగే పెద్ద స్థాయికి వెళ్తానని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది. ఇటువంటి కార్యక్రమం నా చేతుల మీద జరగడం నా అదృష్టంగా భావిస్తూ థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు గొల్లవెల్లిలో వాలీబాల్ నేషనల్ పోటీలు ఇక్కడ చాలా వైభవంగా జరిగాయి. దేశం చెట్టు లక్ష్మీనారాయణ గారు, వారి సతీమణి రత్నకుమారి గారు అరిగిల శ్రీరంగయ్య వాలీబాల్ ఈవెంట్ ని చాలా ఆహ్లాదకరంగా చేశారు. వాలీబాల్ అంటే గ్రామీణ క్రీడల్లో ఒక భాగం. అటువంటి గ్రామీణ వాతావరణంలో గొల్లవెల్లిలో నేషనల్ లెవెల్లో వాలీబాల్ పోటీలు 5 రోజులుగా అత్యంత వైభవంగా జరిపారు. ఈ విషయంలో దేశం చెట్టు లక్ష్మీనారాయణ గారికి, వారికి సహకరించినటువంటి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. కూటమి ప్రభుత్వంలో క్రీడలకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు. అమరావతిలో కూడా ఒక క్రీడా ఉసిరికాయల సిద్ధార్థ గౌడ్ విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలోని డ్రైవర్లు సంక్షేమ పథకాలతో సుభిక్షంగా ఉన్నారని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వంలో ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లపై గ్రీన్ ట్యాక్స్ పేరిట 20% వరకు వసూలు చేశారని విమర్శించారు. ప్రస్తుతం గ్రీన్ ట్యాక్స్ ను 3% తగ్గించి డ్రైవర్ల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు డ్రైవర్లకు అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలపై కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. గత ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ఆయన డ్రైవర్లు ఏకమై తమ నిరసన వ్యక్తం చేశారని పేర్కొన్నారు. శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో కూడా గతంలో డ్రైవర్లపై అదనపు వసూలు జరిగాయని ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం స్థానిక ఎమ్మెల్యే డ్రైవర్లకు అండగా నిలుస్తున్నారని, ప్రభుత్వ పథకాలు అందిస్తున్నారని తెలిపారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అన్ని కుల వర్గాల వర్ణాల వాళ్ళకు పార్టీలకు అతీతంగా కూడా మనం ఈ యొక్క లోన్ సదుపాయం కల్పించాలి. బిక్కా బీదీ అందరూ కూడా బతుకుతా ఉన్నారు. ఈ వృత్తిని నమ్ముకొని అన్ని విధాల లోన్లు కల్పిస్తామని కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నిన్న కూడా అనౌన్స్ చేయడం. అదేవిధంగా ఏదైతే గ్రీన్ ట్యాక్స్ పేరుతో గత ప్రభుత్వం 20% మా డ్రైవర్ కార్మికులు నోరు కొట్టి, మా పొట్టలు కొట్టి వాళ్ళు ఏదైతే ఆ దోపిడీ చేస్తా ఉన్న 20% ఈ గ్రీన్ ట్యాక్స్ పేరుతో దోపిడీ చేస్తా ఉన్నారో దాన్ని ఈ కూటమి ప్రభుత్వం 3% వసూలు చేస్తూ ఉంది. 3% అంటే మా డ్రైవర్ కార్మికులకు 17% ఆదా అయింది. ఎంత గొప్పగా ఆదా అయిందంటే నిజంగా మేము థ్యాంక్ యూ సీఎం సార్ అని చెప్పి గౌరవ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, గౌరవ రవాణా మంత్రి వర్యులు మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారికి థ్యాంక్ యూ మంత్రి సాబ్ అని చెప్పి మేము ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాం. ఇంత గొప్పగా పరిపాలన జరుగుతుంటే ఇక ఈయన ఎవరో వచ్చినాయా పట్టుమంటే 11 సీట్లు రాలే ఆయన. గత ముఖ్యమంత్రి, గత ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆయన ఎంత ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా కాకుండా అదేవిధంగా ఇవాళ డ్రైవర్ కార్మికులందరినీ నోళ్లు కొట్టిందే కాకుండా ఇవాళ ప్రభుత్వాన్ని గురించి ఏదో కించపరుస్తూ నానా యాగి పట్టిస్తూ మాకు వస్తున్నటువంటి ఈ రాష్ట్రానికి వస్తున్నటువంటి పెట్టుబడులైనా కంపెనీలైనా హేళన చేస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఆయన బిల్ గేట్స్ గారు వచ్చారు, ఆయనను హేళన చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటే చాలా బాధ అనిపించింది. ఎవరండి మీరు పట్టుమంటే 10 సీట్లు గెలవలేరు. బిల్ గేట్స్ గారు ప్రపంచ దేశాలలోనే అత్యంత సంపన్నులు ఆయన ఈ రాష్ట్రానికి విచ్చేశారు అంటే అది ఎవరిని చూసి విచ్చేశారు?
గౌరవ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు గొప్పగా విజన్ ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి వారి సమక్షంలో నడుస్తూ ఉన్నటువంటి మంత్రివర్గమైన ఇతరత ఏదైనా కూడా ఒక ప్రణాళిక పద్ధతి అన్ని విధాల ఈ డ్రైవర్ కార్మికులైనా యావత్ ప్రజలకైనా ఈ యొక్క ఉపయోగపడతారు. గొప్పగా పరిశ్రమలు వస్తాయి. తద్వారా మా అందరికీ కూడా ఉపాధి హామీ కలుగుతుందండి. ఉపాధి హామీ జరుగుతుంది. ఉపాధి హామీని మేము ఇది చేసుకోగలుగుతామని చెప్పి ఈ విధంగా అన్ని కంపెనీలు వస్తా అంటే గత ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఆయన పులివెందుల ఎమ్మెల్యే జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఆయన ఏదో పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ముఖ్యమంత్రి వారిని హేళన చేస్తూ ఆ ప్రభుత్వాన్ని హేళన చేస్తూ. బిడ్డ నేను ఒకటే హెచ్చరిస్తా అన్నా. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.